निज घर दूर जब कॉलेज स्टूडेंट माने को हॉस्टल किंबा मेस रे रुहंती साधारणतः पिला माने घर स्वाधीनता पाइबा परे बहुत खुशी हो जाती। यही आनंद उल्लास भितर से बेले बेले निज आयतर बाहर जाती, जार परिणति से जीवन सारा भोगवाक हुए। कबाट खोली घर भीतर को पशिला संकेत देखिया सामने शोइछंती रिहान आउ शुभेन्दु। मुहरे थिला एक विराट हस, जेमिति को बड़ युद्ध जीतिकी आसी। सांग दी जण सेमिति शोइथिले। संकेत गला बाथरूम को गीत गाई गाई भारी आनंद रे गाधोइबाकु लागिला। बाहर को आसला बेलू बाथरूम बाहर ठिया होइथिला रिहान। संकेत को देखी कांदी पकाइला। गोटे जोरे जापटा मारला संकेत को। रिहान रो ये अचानक अटैक रु बंची पारिलानी संकेत। कौन होइछि पचारिबाकु जाउथिला कि रिहान ताकू धक्का देदेला आउ बाथरूम को दौड़िला। ए सब घटना शुभेन्दु निज बेड्रे शोई देखुथिला आ मुरुकी हसुथिला। रिहान बाथरूम भीतर को जाई जोरे चिल्लाई चिल्लाई कहूथिला, घंटाए हम लाट्रिन रे पशि जेते डाकिले शुणुनी। संकेत बाथरूम बाहर थी हसुथिला, कारण से बाथरूम रे थिला बेले जेतेबेले रिहान ताकू डाकिथिला से जानी जानी लेट करुथिला। एमिति सांग थिला एई तीन जनकर। कंप्यूटर साइंस करुथिले तीन जन। घर लोक कॉलेज हॉस्टल भल नथिला बोली 3 बेड थिबा गोटे मेस जोगाड़ करथिले एई 3 जनक पई। संकेत और रिहान स्कूल बेलू सांग थिले। +2 पर +3 भी से माने दुहे मिसिकी करुथिले। शुभेन्दु किंतु एमानक सह +3 रे जॉइन हैला। गोटे शहर होइथिबारु 3 जन गोटे मेस रे रही गले। मेस बाहर पटो लॉक करी 3 सांग बाहरिले कॉलेज। कॉलेज मेस ठू पाख थिला तो सेमाने साधारण रूपे चाली करी जाते। साइड आड़ को जब संकेत देखिला से देखिला गोटे झीटी आसुची तांको आड़ को। रंगरे भारी गोरा, चुटी खोला करिछि सेई झी। आखिरे कजल आ ओठरे लिपस्टिक। देखा कौन फिल्म एक्ट्रेस टू कम नुहे। से पिंधिथिला कॉलेज ड्रेस। से आसुथिला ए 3 सांग आड़े। धीरे धीरे से पाखरे आसी पहुँचला। पाखरे पहुँचवा परे शुभेन्दु को जोरे हक करदेला से झील। से झील को हक करिवार देखी रिहान संकेतर हाथ धरी आग को भिड़देला। आ एक लाजरे हसी दे कहला, चल आमर आज आ भाई गई कॉलेज आसला परे लागुनी। यह शुणी से झील निज मुंड लाजरे तल को पोतीदेला और लाजई लाजई हसवाक लगिला। शुभेन्दुर अवस्था मध्य किछि सेमिति थिला। से झील थिला शुभेन्दुर गर्लफ्रेंड हर्षिता। दुहे कॉलेज रे देखा होइथिले। ए किछि मास हबो एकाठी अछंती। कॉलेज रे ए 2 जण बहुत समय बितांती आ राति अध जाए फोन रे गप मारंती। रिहान और संकेत आगरे आगरे कॉलेज आड़ को जाउथिले। तांकोटो किछि बाट पछरे आसुथिले शुभेन्दु आउ ता गर्लफ्रेंड हर्षिता। से दुहे निज दुनिया रे सेमिति कथा हेउथिले। रिहान भी संकेत सह बहुत मजामस्ती करुथिले। संकेत भी ता कथार प्रतिक्रिया देउथिला, किंतु कौन पाई के जानी हेले से मझिरे मझिरे पछको बुली चाहुथिला। हर्षिता को देखिला परठू ही तार शरीर भितर किछि होई जाइथिला। से रिहान रो कथा को ठीक से शुणी पारु नथिला। आज सकाळ जो बड़ हसुथिला ता मुहरे सेटा कुआडे लिभिगला। से माने जाई कॉलेज रे पहुंचले। कॉलेज रे रिहान, शुभेन्दु आ संकेत एकाठी क्लास करुथिले। हर्षितार एक अलग सेक्शन थिला। मिड डे रे लंच पाई 3 सांग जेबे कैफेटेरिया आड़े जाउथिले, शुभेन्दु संकेत को कहला, अरे संकेत आज तोर कौन होइछि, भारी चुपचाप आ उदास रहउछु। संकेत ए प्रश्नर उत्तर देलानी आ चुप रहिला। रिहान किंतु मजार आसी कहला, अरे यार गर्लफ्रेंड नहीं, ये मन दुख करबन तो किए करिवो। संकेत ए कथा सुनी रिहान को कहला, हाँ आउ तोर जमती 1000 थिबे। स्कूल बेले गोटे झील को प्रपोज कलु जे तो मुहरे छेप पकईकी पलैला। यह कही 3 सांग ठो ठो कर हसवाक लगिले। हसर ताल बंद होला परे रिहान कहला,
ସେମିତି କହିବୁନି ରେ ପୁଅ, ଏବେ କଥା ମାନସି ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଛି, ରାଜି ହେବା ଉପରେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ହସ ଖୁସିର ଏହି ମେଳ ଭିତରେ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ହର୍ଷିତା, ଆଉ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ କଥା ହେଉଛ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋତେ ବି ଟିକେ କୁହ। ରିହାନ କହିଲା, ଏଠି କିଛି ପିଲାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ। ଏ ଇସାରା ସଙ୍କେତ ଆଡ଼େ ଥିଲା। କଥା ଶୁଣି ହର୍ଷିତା ସହ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଆଉ ରିହାନ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସଙ୍କେତ ବି ବାହାରୁ ହସିବା ପରେ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ନଜର ଥିଲା ହର୍ଷିତାର ଶରୀର ଉପରେ, ତା ନାଲି ଓଠ, ତା ଆଖିରେ ଥିବା ଏକ ଚମକ, ଆଉ ତାର ଶରୀର। ସଙ୍କେତ ବାରମ୍ବାର ନଜର ପକାଉଥିଲା ହର୍ଷିତା ଉପରେ। ହର୍ଷିତା ହଠାତ୍ ତା ହାତ ଉଠାଇଲା ସଙ୍କେତ ଆଡ଼କୁ। ସଙ୍କେତକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତା ମନରେ ଥିବା ଚୋରକୁ ହର୍ଷିତା ଧରି ଦେଇଛି। ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା କି ହର୍ଷିତା ତା ହାତ ଆଣି ଥୋଇଲା ସଙ୍କେତ କାନ୍ଧରେ, ଆଉ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସଙ୍କେତ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହର୍ଷିତା କାନ୍ଧ ଆଉଁସି କହିଲା, ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନି ସଙ୍କେତ, ତୋର ବି ମାମଲା ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏହା କହି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଓ ହର୍ଷିତା ସେଠାରୁ ବାଏ କହିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯିବାର ଦେଖି ସଙ୍କେତ ମନରେ ଏକ ଅଜବ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ସେମିତି ହର୍ଷିତା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲା କି ତା ପଛରୁ ଏକ ହାତ ଆସିଲା ଓ ତାକୁ ପଛକୁ ଭିଡ଼ିଦେଲା କ୍ୟାଫେଟେରିଆ ଆଡ଼େ। ସେ ରିହାନ ଥିଲା। ସଙ୍କେତ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତାର ଆଉ ହର୍ଷିତା ମଝିରେ ବହୁତ ଦୂରତା ଆସିଗଲା। କ୍ୟାଫେଟେରିଆକୁ ଖାଇସାରି ରିହାନ ଆଉ ସଙ୍କେତ କ୍ଲାସ୍କୁ ଗଲେ। କ୍ଲାସ୍ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ କେବଳ ହର୍ଷିତା କଥା ଭାବୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ଠିଆ ହେବାର ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସ୍ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ରିହାନ ତାକୁ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲା, ହେଲେ ସେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି କହି କ୍ଲାସ୍ରୁ ବାହାରିଗଲା। କ୍ଲାସ୍ରୁ ଯାଇ ସେ ନିଜର ସ୍କୁଲ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଏକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠି ବସି ସେ ଏକ କୋଣରୁ ଏକ ଜାଗାକୁ ଅନାଇଲା। ସେଠି ଥିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଓ ହର୍ଷିତା। ଦୁହେଁ ବସି କଲେଜ ପଛରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ କିଛି ଦୂରରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅତି ନିଚର ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଛି। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଓ ହର୍ଷିତା ନିଜର କିଛି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅଜବ ରକ୍ତ ବହୁଥିଲା ଯୌବନର। କଥା ହେଉ ହେଉ ହର୍ଷିତାକୁ ପାଖକୁ ଟାଣିଦେଲା ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ହର୍ଷିତାର ଓଠ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଓଠ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କମି କମି ଆସୁଥିଲା। ସଙ୍କେତ ଏସବୁ ଦେଖି ଏକ ଅଜବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତା ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥିଲା ସେହି ସମୟରେ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଦୁଇଟି ଓଠ ଆହୁରି ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ହର୍ଷିତା। ଦୁହେଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏକ ହାତ ଆସି ପଡ଼ିଗଲା ସଙ୍କେତର କାନ୍ଧରେ। ଜୋର କରିକି ଭିଡ଼ି ନେଲା ସଙ୍କେତକୁ ସେଠାରୁ। ସଙ୍କେତର ଚୋରି ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଭିଡ଼ି ଆଣିଥିବା ଲୋକଟି ଏକ ଶକ୍ତ ଜାବୁଡ଼ା ମାରିଲା ସଙ୍କେତକୁ। ସେ ରିହାନ ଥିଲା। ସଙ୍କେତ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା କି ପୁଣି ଗୋଟେ ଜାବଡ଼ା ଆସି ପଡ଼ିଲା ତା ଗାଲରେ। ରିହାନ ସଙ୍କେତକୁ ମାରିସାରି କହିଲା, ଏ ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼, ସ୍କୁଲ ବେଳୁ ଆଜି ଯାଏଁ ସୁଧୁରି ପାରିଲୁନୁ? ସେଦିନ ରାତିରେ ବି ତତେ ମନା କରିଥିଲି ନା ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଭାବିବାକୁ। ଲାଜ ଲାଗୁନି ତତେ? ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଭାବିବ? ସେଦିନ ରାତି 8ଟାରେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଥିଲେ। ସେଠି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଥିଲା। ରିହାନ ତା ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଥିଲା ଓ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲା ମାନସୀ ସହ। ସେହି ଘଟଣା ପରଠୁ ସଙ୍କେତ ସହ କଥା ହେଉନଥିଲା ସେ। ସେତିକିବେଳେ ଶୁଭେନ୍ଦୁର ଫୋନ୍, ଯାହା ସଙ୍କେତର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଥିଲା, ବାଜିଲା। ସଙ୍କେତ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲା। ସେ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହୋଇ ହୋଇ କଟିଗଲା। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭିତରେ ଥାଇ କହିଲା, ଆରେ ସଙ୍କେତ, ଫୋନ୍ଟା ହାତ ପାଖରେ ଅଛି, ଉଠା। ଏଇ କଥା ମଝିରେ ପୁଣି ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ବାଜିଲା। ଶୁଭେନ୍ଦୁର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସଙ୍କେତ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲା। ଦେଖିଲା ହର୍ଷିତା କଲ୍ କରିଛି। ସଙ୍କେତ ଆଗରୁ ବି ହର୍ଷିତା ସହ କଥା ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏବେ କଥା କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ସଙ୍କେତ ରିହାନ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା, ହେଲେ ରିହାନ ତା ଫୋନ୍ରେ ବିଜି ଥିଲା। କଲ୍ ରିଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଥିଲା କି ଏ ସ୍ୱର ଥିଲା ହର୍ଷିତାର। ସଙ୍କେତ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ କାନରେ ଦବା ମାତ୍ରେ ହର୍ଷିତା କହିଲା ସଙ୍କେତକୁ। ସେହି କ୍ଷଣରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ହର୍ଷିତାର ଓଠ ଓ ତା ଶରୀର କଥା। ସେ ହର୍ଷିତାକୁ, ଆରେ ଫୋନ୍ଟା କିଏ କରିଛି ଦେଲୁ? କିଛି କହିପାରିଲାନି ସେ।
शुभेन्दु ता फोन नहीं छात आड़क गला। संकेत किंतु रूम भितर अस्थिर हो गला। ता कान बारंबार हर्षितार भयस आखि और ता शरीर आ मन पड़ुला हर्षिता ताको छुई ता कांध आउसुला। से ता जगार उठी पलाइला छात को। कौन पाई से भी जानिनी, हेले से कथा हेबाकु चाहुथिला, एंजॉय करबाकु चाहुथिला हर्षिता सह। शुभेन्दु नुह छातरे जाई पहुंचला। से शुभेन्दु छात बाड़े ठिया होई कथा हेउथिला ता गर्लफ्रेंड सह। शुभेन्दु को कथा हेबार देखी संकेत को बहुत कष्ट होला। आउ से आगो को बढ़िला। शुभेन्दु टू फोन छड़े आनिबाकु चेष्टा कला। ए फोन भिड़ाटणा भितरे शुभेन्दु को छातरू धक्का दे देला संकेत। हे तमे दीटा खाइबनी, जल्दी आस। ए शब्द शुणी निज होश को आसिला संकेत। भारी खराब लगुला ताकू। से तलू आसी खाइबाकू लागिला। शुभेन्दु परे खाइबो बोली कहिला। संकेत खाई सारी निज फोन रे इंस्टा चलाउथिला। रिहान मानसी सह फोन रे कथा हेउथिला। संकेत ता फोन रे हर्षितार आईडी ओपन कला। आउ ता शरीर आउ ता मुह को जूम करी करी देखिला। मन रे एक अजब भावना चलुथिला तार। हठात से ता फोन रे टाइम देखिला। एक बड़ हस आसिला ता मुहरे। से निज बेड्रु उठी कुआडे बाहरिला। रिहान ताको किछि भी पचारिलानी से दिन। हेले से ऊपर पड़ी कहिला गोटे सांग सह देखाबाकू जाउछि। रिहान मन रे हल्का विरक्त होला, किंतु से निज कॉल रे ही मानसी सह कथा होला। संकेत रूम रु बाहरी गला। संकेत रूम रु बाहरी गला बेले छात ऊपर को देखी एक बड़ स्माइल देला। ए हस एक जीतर हस थिला। ये सही हस थिला जहाँ आज सकाळे ता मुहरे थिला। से चलिला कुआडे जना नहीं। ताकू जीवार देखी शुभेन्दु छातरे कहिला, कौन पाटी आज भी? आउ हसिला। संकेत खाली ता आड़ को मुह बुलाइला। आउ एक स्मित हास्य देला। आउ आग को बढ़िला। रास्तार गला बेले से केवल हर्षिता कथा भावुला। काश हर्षिता तार हो जाता भाभी भाभी से जाई पहुँचला एक बड़ बिल्डिंग आगे। सेठी पहुँची से एक हस देला। आउ से बिल्डिंग रे गोटे रूम आड़े अनैला। कहिला, टाइम हो गला, एबे आस। से बड़ बिल्डिंग गर्ल्स हॉस्टल थिला। कहा जन को डाकी सारला परे कॉलेज रो पाचेरी आड़े गला संकेत। सेठी जाई से पाचेरी डेइला। आउ से झील को भी पाचेरी डिआइला। से झील रातिर अंधार रे भी बहुत सुंदर देखा जाउथिला। चुटी तार बहुत गहरा थिला। आउ शरीर कौन से फिल्म एक्ट्रेस परि लागुथिला। कॉलेज रो रूम भितर पशिले से माने। पशु पशु सेठारे लाइन धड़ करी कटिगला। बेसी डेरी न करी संकेत से झील आड़ को दौड़िला। हेले से झील सेठारो जमिति अदृश्य हो गला। अंधार भितर से झील को खोजुथिला संकेत कि हठात तार गोड़ दुईटी गोटे जगार जमिति किए बांधिगला। संकेत सेठी पड़गला। से क्षण से रूम रे खेलीगला एक बास्ना। जो बास्ना रे थिला एक मदहोश कर स्मेल। अति आरामदायक आउ मीठा थिला से सेंट। से अपूर्व बास्ना रे हजि जाउथिला कि हठात ता शरीर रु सब कपड़ा जमिति अलग हेबाकू लागिला। किछि क्षण भितरे निर्वस्त्र थिला से रूम रे। ता मुंड पाख देई ता ऊपर आसिला गोटे झील। से संकेत सह ता ऊपर शोइला। आउ दुहींक मध्यरे प्रेमर सब सीमा पारी हो गला। किछि समय पर से झील संकेत पर शोई थाए। ता कोमल स्वर रे संकेत को पचारिला, कौन दरकार तोर कह। किछि समय चुप रहिबा परे संकेत कहिला, हर्षिता। ता परदिन सकाळे रिहान आउ शुभेन्दु कॉलेज जावाई बाहरिले। संकेत से दिन घर को फेरी नथिला। एमिति आगुरो भी से बहुत थर करिछि। से माने जाउथिले कि शुभेन्दु कहिला, हर्षिता कॉल की मेसेज रा रिप्लाई दउनी, आउ एबे कॉलेज भी आसिनी। रिहान मनरे संकेत को नहीं संदेह सृष्टि आसिला। हेले से शुभेन्दु को नहीं कॉलेज आड़े गला। सेमितिरे मध्य संकेत सेमिति पिला नुहे। डर कुराटा सीए। पिलादिनु तार माँ नाई, कहीं आयत करने को नहांती ताको। हाँ होई पारे झील को नहीं खराब भावना रखे, हेले छाड़ मु अजथा कथा भावुची। शुभेन्दु और रिहान जाई पहुँचले कॉलेज रे। कॉलेज रो माहौल बहुत अलग थिला। आज कॉलेज रे पुलिस आसथिले। एक जगह को घेरिकी बहुत बड़ लोकंकर गहली थिला।
ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ କ୍ଲାସମେଟ୍ ନିଖିଲ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଆଉ ପୋଲିସକୁ କିଛି କହିଲା। ପୋଲିସ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଡାକିଲା। ଦୁହେଁ ଡରି ଡରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ଆଗରେ ଧଳା କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଏକ ଲାଶଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଲାଶର କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ନଥିଲା। ପୋଲିସ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କହିଲା, ୟାକୁ ଜାଣିଛ? ଦୁହେଁ ଡରି ଥରୁଥିବା ଟୋନ୍ରେ କହିଲେ, ନାଇଁ ସାର୍। ପୋଲିସର ଜବାବ ଶୁଣି ଦୁହେଁ ଏକାପଣେ ଥରିଗଲେ। ପୋଲିସ କହିଲା, ଇଏ ତମ ମେସ୍ରେ ରହୁଥିବା ପିଲା ଆଉ କ୍ଲାସମେଟ୍ ସଂକେତ। ଏହା କହି ପୋଲିସ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ନିଜ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଲାଶର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ କହିଦିଅ ଆଉ ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରୁମ୍କୁ ଆଣିଦିଅ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସଂକେତର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ରିହାନ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ, ପୋଲିସ ଆଉ କିଛି ଲେକ୍ଚରରଙ୍କ ସହ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ। ରୁମ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ସଂକେତର ବାପା ଆଉ ତା ଭାଇ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଥିଲେ। ପୋଲିସ ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଟୋନ୍ରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଆଉ ରିହାନକୁ ପଚାରିଲା, ଏବେ କୁହ, କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ତା ଜୀବନରେ? ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ 2 ଜଣଙ୍କ ତଦାରଖ ହେଲା। ହେଲେ ରିହାନ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାମ୍ନାରେ ହର୍ଷିତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ରିହାନ ଲୁଚାଉଥିବା ଜିନିଷଟାକୁ ଠିକ୍ ଧରିଦେଲା। ଆଉ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ହେବା ପରେ ରିହାନ ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହିଲା ପୋଲିସକୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ଏବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଉପରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ କଲ୍ କଲା ହର୍ଷିତାକୁ। କଲ୍ ଉଠାଇଲା ଜଣେ ଲେଡି। ପୋଲିସ କହିଲା, ହର୍ଷିତା, କ'ଣ ହୋଇଛି? ତୁମେ କଲେଜ ଆସିନ? ହେଲେ ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକରରେ ଥିବା ସେହି ଫୋନ୍ରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ତାହା ଶୁଭେନ୍ଦୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିରିଦେଲା। ସାର୍, ଏଇଟା ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ। ପେସେଣ୍ଟ ହର୍ଷିତା ଏବେ ଓଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ହୋସ୍ ଆସିନି। ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣି ରୁମ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୋଲିସ ତାର କାମ ସାରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ବଡି ଡକ୍ଟର ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ରହିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ହେବା ପରେ ରିହାନ ଆଉ ଶୁଭେନ୍ଦୁକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ମେସ୍ରୁ କାଢ଼ି କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରେ ପୁରାଇ ଦେଲେ। ପୋଲିସ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତା କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁକୁ ପୋଲିସ ଆସି ପଚରାଉଚରା କରେ। ହର୍ଷିତା ମଧ୍ୟ ଆଇସିୟୁରୁ ବାହାରି ନଥିଲା। ଏହି ଭିତରେ 1 ମନ୍ଥ ବିତିଗଲା। କଲେଜ ଭିତରେ ପୋଲିସର ଗାଡ଼ି ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରୁମ୍ରୁ ଡାକ ଆସିଲା। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଆଉ ରିହାନ। ମେ ୟୁ କମ୍ ଇନ୍? ୟେସ୍, କମିଂ ଇନ୍। ଭିତରେ ପଶିଲେ 2 ସାଙ୍ଗ। ଭିତର ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା। ଭିତରେ ଥିଲେ 3 ଜଣ ପୋଲିସ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, କଲେଜର କିଛି ଲେକ୍ଚରର, ଆଉ ଥିଲା ବଡିରେ ବହୁତ ଜାଗା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ହୋଇ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସିଥିବା ହର୍ଷିତା। ଆଖିରେ ଥିଲା ତାର ଲୁହ। ଶୁଭେନ୍ଦୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ପାଇ ସେ ନିଜକୁ ରୋକିପାରିଲାନି ଆଉ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲା ହର୍ଷିତାକୁ। କାନ୍ଦଭରା ଥରୁଥିବା ଟୋନ୍ରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନରୁ ଏବେ ଅଲଗା ହେଲେ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଆଣ୍ଠୁ ବସି ଧରି ରହିଲା ହର୍ଷିତାର ହାତ। ରିହାନ ମଧ୍ୟ ହର୍ଷିତା ଆଉ ଶୁଭେନ୍ଦୁକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଭାବୁକ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଅଧିକ ଖୁସି ଥିଲା ହର୍ଷିତା ଠିକ୍ ଥିବାର ଦେଖି। ଏବେ ପୋଲିସ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥରେ ଥରେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ କଥା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ସଂକେତ କେମିତି ମଲା ହର୍ଷିତା? ହର୍ଷିତା ନିଜ ମୁହଁକୁ ତଳକୁ ପୋତିଦେଲା। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ତା ହାତକୁ ସେମିତି ଧରିଥିଲା। ହର୍ଷିତା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେଦିନ ରାତି ପାଖାପାଖି 2ଟାରେ ସଂକେତ କେମିତି ମୋ ରୁମ୍ରେ ପଶିଗଲା। ସେଠି ପଶି ସେ ମୋ ସହ ଜବରଦସ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଛାତ ଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଗଲି। ସେଠି ସେ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଚିଲାଉଥିଲି। ଚିଲାଇ ହଡ଼ବଡ଼ରେ ସେ ସେଠି ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ତା ପେଟରେ ଏକ ରଡ଼୍ ଗଳିଗଲା। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଛାତରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲି। ହର୍ଷିତା କଥା ସରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା କି ପୋଲିସ ତାକୁ କହିଲା, କିଛି ଅବାଗିଆ ମାର୍କ କରିଥିଲା କି ସେଦିନ? ଶୁଭେନ୍ଦୁ ହର୍ଷିତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା ଆଉ ପୋଲିସ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଝିଅ ସହ ଜବରଦସ୍ତି କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲା ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ? ଶୁଭେନ୍ଦୁର କଥା ସରି ନଥିଲା କି ପୋଲିସ ଭାରି କଡ଼ା ଟୋନ୍ରେ କହିଲେ,
କାରଣ ସଂକେତ ରାତି 1 ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମରିଯାଇଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲେ। ସେଇ ଚୁପ୍ ଭିତରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କହିଲା, ନାଇଁ ସାର୍, ଏମିତି ହୋଇପାରିବନି। ରାତି 1:30 ଯାଏଁ ତ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି ହର୍ଷିତା ସହ, କିନ୍ତୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ଅଲଗା କହୁଛି। ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଲ କହିଲେ। ରୁମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା। ହର୍ଷିତା, ଝିଅ, କେବେ ଭାବିଛ ତୁମେ ନିଜ BFର ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଏମିତି କେମିତି ସାହସ କରିପାରିଲ? କାରଣ ସାର୍, ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ରିହାନ କହିଲା। ସେ ହର୍ଷିତା ସାମ୍ନାରେ ସଂକେତ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ହର୍ଷିତା, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ତମେ ସତ କହୁଛ, ହେଲେ ସଂକେତ 1ରେ ହିଁ ମରିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିସାଇଜଲି କହିଲେ 12:50। ହେଲେ ସାର୍, ଏଇଟା ପସିବଲ କେମିତି? କେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା 1ରେ ମରିକି? କାରଣ ହର୍ଷିତା, ସେ ଗୋଟେ ପିଶାଚିନୀ ଥିଲା। କାରଣ ସଂକେତର ମୃତ୍ୟୁ କୌଣସି ସରଳ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଏହା କହିସାରିଲା ପରେ ରୁମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ପୋଲିସ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି କଥାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଏବେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣ। ରାତି 11:30ରେ ସଂକେତ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିଲା। ସେତିକିବେଳେ କନଷ୍ଟେବଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଲଗାଇଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫିସ୍ ଟିଭିରେ। ରାତି 11:50ରେ ସଂକେତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ। ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲର CCTVରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେଠି 10 ମିନିଟ୍ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିଲା ସଂକେତ। ନିଜ ପକେଟରୁ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ଲେଡ୍ କାଢ଼ିଲା ଆଉ ନିଜ ହାତରୁ କିଛି ରକ୍ତ ଟୋପା ପକାଇଲା ମାଟିରେ। ରକ୍ତ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଏକ ତୁଫାନ ଆସିଗଲା, ହେଲେ ସଂକେତ ଉପରେ କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲାନି। ହଠାତ୍ ସବୁକିଛି ଥମିଗଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଦେଖି କୌଣସି ବି ଲୋକର ନିୟତି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ସେ ଦୁହେଁ କଲେଜ ଆଡ଼େ ଆସିଲେ, ହେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମାଟିରେ ଚାଲୁନଥିଲା। ତାର ପାଦ ଦୁଇଟି ଓଲଟା ଥିଲା ଆଉ ଆକାଶରେ ଚାଲୁଥିଲା ସିଏ। ତାର ଏ ବିକଟାଳ ରୂପ ସେ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଇଲା ଯେବେ ସଂକେତର ପଛରେ ଥିଲା ସେ। CCTVରୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲେ। ତାପରେ ଫୁଟେଜ୍ ପ୍ଲେ ହେଲା କଲେଜ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରର। ସେଠି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଜ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଥିଲା। ସେ ରୁମ୍ରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ସେ 2 ଜଣ ସମ୍ଭୋଗ ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଝିଅ ସଂକେତ ଉପରେ ଶୋଇ କଥା ହେଲା। କିଛି ଗୋଟେ କହିଲା ସଂକେତ, ଯାହା ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ପୁଲିସ ଭିଡ଼ିଓ ରୋକିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏ CCTVର ଅଡ଼ିଓ କାମ କରୁନି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଜଣେ ଲେକ୍ଚରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଲେକ୍ଚରର କହିଲେ, ଏଇ 1-2 ଦିନ ହେବ କାମ କରୁନି ଫୁଟେଜ୍। ପୁଣି ପ୍ଲେ ହେଲା। ଏଥର ଫୁଟେଜ୍ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟରେ ନଥିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଅତି ରାଗିଗଲା ଆଉ ଏକ ବିକଟାଳ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। କେଉଁ 200 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବୁଢ଼ୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେ। ତାକୁ ଦେଖି ସଂକେତ ଡରିଗଲା ଆଉ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ସଂକେତ ଆଡ଼େ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଆଉ ହାତ ବଢ଼ାଇବା ମାତ୍ରେ ସଂକେତ ତା ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିକରି ପଳାଇଲା। ନିଜ ହାତରେ ସଂକେତର ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିଲା ଓ ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ସେ ଥିଲା ଏକ ପିଶାଚିନୀ। ସେ ପିଶାଚିନୀ ସଂକେତ ସହ ପୁଣି ସମ୍ଭବ କଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସଂକେତ ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲାଇବା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ସେ ଥିଲା ଏକ ପିଶାଚିନୀ। ସେ ପିଶାଚିନୀ ସଂକେତ ସହ ପୁଣି ସମ୍ଭବ କଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସଂକେତ ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲା। ସେ ପିଶାଚିନୀ ସଂକେତ ବେକକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଆଉ ପୁଳାଏ ମାଂସ କାଢ଼ିଦେଲା। ତା ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା ସଂକେତ ଛାତିରେ। ସଂକେତ ଚିଲ୍ଲାଇ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ପିଶାଚିନୀ ତା ସହ ସେ ଯାଏ ସମ୍ଭବ କଲା ଯେଉଁ ଯାଏ ସଂକେତ ନିଜର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନ ନେଇଛି। ସଂକେତ ଶେଷରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା। ସେ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା କି ସେ ପିଶାଚିନୀ ସଂକେତର ମୁଣ୍ଡକୁ ତା ବଡ଼ିରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲା। ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ତା ବଡ଼ି ଚାରିପଟେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ନିଜର ରୂପ ବଦଳାଇ ଦେଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ଗଲା ହର୍ଷିତା ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ।
ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ଜାଣିଲ ଅଜବ ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେ କହିଲା କ'ଣ ଯେ ସେ ପିଶାଚିନୀ ଟ୍ରିଗର ହୋଇଗଲା। ନା କ'ଣ ରିହାନ? ତମେ କହିବ ସବୁ ନା ଆଉ କିଛି ବାକି ଅଛି? ରିହାନ ଡରିଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ରହି ସେ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା କି ପୋଲିସ ନିଜର ବାଡ଼ି କାଢ଼ିଲା। କୁହ ଜଲ୍ଦି ରିହାନ। ହର୍ଷିତା, ସଂକେତ କହିଥିବ ହର୍ଷିତା। ଆଉ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? କ'ଣ ଲୁଚଉଛ ସବୁ କୁହ। ପିଶାଚିନୀ ସାଧନା କରୁଥିଲା ସଂକେତ। କାହାଣୀ ବହୁତ ଦିନ ତଳର, ଯେବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଓ ହର୍ଷିତା ନୂଆ ନୂଆ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଥିଲେ। ସଂକେତ ଆଖିରେ ଏଗୁଡ଼ା ଯାଉନଥିଲା। ହର୍ଷିତା ଉପରେ ସେ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା। ସେ ଶୁଭେନ୍ଦୁକୁ ଘୃଣା କରେନି, ହେଲେ ସବୁବେଳେ ହର୍ଷିତାକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିଲି ଯେବେ ସେ ହର୍ଷିତା ଫଟୋକୁ ଜୁମ୍ କରି କରି ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ପଚାରିବା ପରେ ସେ ମୋତେ ସବୁ କହିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ହର୍ଷିତାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଥର କହିଲି, ହେଲେ ସେ ହର୍ଷିତାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା। ହର୍ଷିତାକୁ ଦେଖି ସେ ପୁରା ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସହ ହର୍ଷିତାର କ୍ଲୋଜନେସ୍ ଦେଖି ଆଉ ସହିପାରୁନଥିଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆସିଲା ଓ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ସବୁ ସେଟ୍ ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ସେ। ମୋତେ କହିଲା ଜଣେ ବାବା ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ, ଝିଅ କେମିତି ସେଟ୍ ହେବ ତା ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ମଜାରେ ଉଡ଼ାଇଦେଲି। ହେଲେ ସେବେଠୁ ପ୍ରତି ରାତିରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ। ଦିନେ ତା'ର ପିଛା କରିବାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ବାସ୍ତବରେ କେଉଁ ତନ୍ତ୍ର କ୍ରିୟା କରୁଛି। ଟିକେ ଛାନବିନ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ପିଶାଚ ସାଧନା କରୁଛି। କାଳେ ସେ ପିଶାଚିନୀ ତାକୁ ତା'ର ଶାରୀରିକଠୁ ନେଇ ସବୁ ସୁଖ ଦେବ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା ସେ ପିଶାଚିନୀର। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିଶାଚିନୀ ସଂକେତ ସହ ରହିବ, ସେ ଯାଏ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ବିଷୟରେ ସଂକେତ ଭାବି ମଧ୍ୟ ପାରିବନି। ଏତିକି କହି ରିହାନ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶୁଭେନ୍ଦୁକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେଦିନ ସକାଳେ କେମିତି ରିହାନ ସଂକେତକୁ ଏକ ଜାବଡ଼ା ମାରିଥିଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଥିଲା ସିଏ। ରିହାନ ଉପରେ ତାକୁ ଭାରି ଦୟା ଆସିଲା। ଯାଇ ତାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଦେଲା। 1 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ସେ ଘଟଣାକୁ। କଲେଜରେ ସେ ଘଟଣା ପରେ ପୂଜାପାଠ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ମେସ୍ ରୁମ୍ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଓ ହର୍ଷିତା କ୍ୟାଫେଟେରିଆରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲା ରିହାନ। 3 ଜଣ ସବୁ ଭୁଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲେ। 3 ସାଙ୍ଗ ଖୁସିରେ ବସିଥିଲେ ସେଠାରେ।